이어서 CUB 에어라인이 방송됩니다. 바르고 알찬 방송, 여러분의 전대방송입니다. 승객 여러분 안녕하십니까? 저희 CUB 에어라인은 오늘 탑승하신 여러분을 진심으로 환영합니다. 오늘 저희 항공기는 영국 런던으로 향할 예정입니다. 오늘 비행에는 그 여정을 직접 경험한 특별한 승객 한 분도 함께하고 계십니다. 교환학생과 방학 단기 파견, 그리고 국제 인턴까지 어떤 이야기가 기다리고 있을까요? 오늘 비행이 여러분의 도전의 출발점이 되길 바랍니다. 지금부터 CUB 에어라인 출발합니다. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you on board CUB Airline. This is Flight 0304 bound for London, United Kingdom. This flight will be the starting point of your journey. Now Flight 0304 is departing. Things you are looking for from me, it may not be the one you like, but I'm me, myself and I. It don't make me happy, 'cause you tryna find something in me, from me. May not be the perfect one you like, but I still like myself and I. I'm so sad that you're not same with me, but still have to move on. Gotta make this love clear from the man who don't believe me as I am. I gotta move on for what I am. You said I'd be happy with you, but this turns into all the same again, like lies I have heard before. They hurt me every time. I'm so sad that you're not same with me, but still have to move on. Gotta make this look clear from the man who don't believe me as I am. I gotta move on. I gotta move on for what I am. What you're looking for is not what I have got now. Gotta move on for what I am. I'm so sad that you're not same with me, but still have to move on. Gotta make this love clear from the man who don't believe me as I am. I gotta move on for what I am. 저희 CUB 에어라인의 목적지는 영국 런던입니다. 유럽을 대표하는 세계적인 도시이자 하나의 거대한 예술 공간이죠. 전 세계 사람들이 모여 사는 도시인 런던은 다양한 음식과 언어, 문화가 자연스럽게 어우러져 있습니다. 거리마다 이어지는 공연과 전시, 그리고 매일 펼쳐지는 세계적인 뮤지컬과 연극, 다양한 박물관과 미술관까지. 런던은 단순한 관광지를 넘어 우리에게 예술의 낭만을 선물하는 도시입니다. 또한 해리포터와 셜록 홈즈 같은 영국을 대표하는 대중문화 콘텐츠부터 세계적으로 사랑받는 축구 리그인 프리미어 리그까지 전 세계 사람들이 주목하는 도시, 런던으로 함께 떠나보겠습니다. 런던은 우리 대학의 자매기관인 리젠츠 대학교가 위치한 도시이기도 한데요.
이번 항공편을 이곳에 교환학생 경험이 있으신 승객 한 분도 함께하고 계십니다. 오늘 CUB 에어라인에선 그분과 함께 런던의 매력을 함께 살펴보려고 합니다. 그 전에 영국 감성을 한껏 채워줄 오아시스의 샴페인 슈퍼노바 듣고 올게요. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova. 'Cause people believe that they're gonna get away from the sun. But you and I live and die, the world still spins around, we don't know why. 오늘의 게스트는 약학부 이사학번 박성현 씨입니다. 안녕하세요. 약학부에 재학 중인 이사학번 박성경입니다. 네, 반갑습니다, 승경 씨. 직접 영국 런던에 단기 파견에 다녀오셨다고 들었어요. 먼저 승경 씨가 다녀오신 도시와 학교에 대해 소개해 주실 수 있을까요? 저는 영국의 수도 런던의 리젠츠 대학으로 이번 겨울 단기 파견을 다녀왔습니다. 런던은 역사적인 건축물과 현대적인 문화가 공존하는 세계적인 도시입니다. 제가 단기 파견으로 다녀온 리젠츠 대학은 런던의 중심부인 리젠츠 파크 안에 자리하고 있었습니다. 덕분에 도보로 주요 관광지와 카페, 맛집들을 둘러볼 수 있었고 도시의 활기를 가까이에서 느낄 수 있었습니다. 수업은 유닛별로 스피킹, 리스닝, 보캐뷸러리, 그래머, 리딩, 라이팅 등 영어의 전 영역을 균형 있게 다루는 방식으로 진행됐습니다. 또한 다양한 연령과 국적, 문화를 가진 학생들과 함께 수업을 들으며 서로의 경험을 나누고 자연스럽게 교류할 수 있었습니다. 같은 반 친구들과 나눈 대화를 통해 런던 생활 팁이나 맛집, 관광지 정보를 공유받았던 순간들도 기억에 남아요. 성경 씨의 말씀만 들어도 런던의 분위기가 그대로 전해지는 것 같습니다. 특히 리젠츠 파크 안에서의 캠퍼스 생활은 정말 특별한 경험이었을 것 같은데요. 도시의 활기와 자연의 여유를 동시에 느끼며 공부할 수 있던 점이 인상 깊습니다. 또 다양한 국적의 친구들과 교류하며 얻은 경험들도 단순한 어학연수를 넘어
더 넓은 시야를 갖게 해준 시간이었을 것 같아요. 그렇다면 성경 씨, 많고 많은 도시 중에서 런던을 선택하게 된 계기가 있으셨나요? 저는 언젠가 한 번쯤 다른 나라에서 한 달 정도 머물며 자유롭게 여행하는 경험을 꼭 해보고 싶었습니다. 마침 학교의 지원을 통해 해외에서 영어를 배우고 다양한 문화를 직접 체험할 수 있는 기회가 주어졌고, 그 기회가 대학생일 때만 누릴 수 있는 소중한 경험이라는 생각이 들었습니다. 그 선택이 제겐 정말 뜻깊은 시간이 됐어요. 그리고 저는 평소 뮤지컬을 좋아하는데 세계적인 공연들이 끊임없이 이어지는 런던이라는 도시가 저에겐 더욱 특별하게 느껴졌습니다. 그래서 수업이 끝난 후엔 직접 극장을 찾아 다양한 공연 문화를 경험할 수 있었습니다. 화려한 무대와 배우들의 생생한 연기를 눈앞에서 느끼며 왜 런던이 뮤지컬의 도시라고 불리는지 몸소 실감할 수 있었어요. 저는 투데이틱스 어플로 데이시트를 구해 저렴한 가격으로 표를 구매할 수도 있었습니다. 어학연수를 넘어 스스로 꿈꿔왔던 경험을 직접 실현하신 이야기라 더 인상 깊게 들립니다. 특히 런던에서 뮤지컬을 직접 관람하시며 현지 공연 문화를 온전히 느끼셨던 점이 정말 특별하게 다가오는데요. 말씀해주신 것처럼 왜 런던이 뮤지컬의 도시라고 불리는지 직접 체감하셨을 것 같습니다. 단기 파견을 겨울에 다녀오셨다고 들었어요. 겨울은 지역마다 온도차가 크게 차이나는 계절이라 다른 나라에서 잘 적응하셨는지도 궁금한데요. 영국의 겨울은 생활하시기에 어떠셨나요? 영국은 한국보다 기온이 높아서 아무리 추워도 0도였고 따뜻할 땐 10도까지도 올라가던 온화한 겨울 날씨였습니다. 하지만 영국은 흐린 날이 많아 한국과 같은 기온이어도 체감 온도는 2, 3도 정도 낮게 느껴졌어요. 1월 첫 주는 너무 추워서 털모자와 장갑까지 착용했고 핫백도 챙겨 다녔습니다. 다른 나라에서 날씨에도 적응하시는 게 힘드셨을 텐데 아프지 않고 잘 다녀오셔서 다행입니다. 이 방송을 듣는 여러분도 혹시 겨울에 영국을 가시게 된다면 방역용품을 꼭 챙기시는 게 좋을 것 같아요. 다음 이야기로 넘어가기 전에 성경 씨가 추천해 주신 곡 듣고 오겠습니다. 리젠츠 학교가 위치한 공원이죠. 브루노 메이저의 리젠츠 파크. I must have sent 400 poems on the way you used to smile at me. I used to write them for you daily, but my thumbs are running dry lately. No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. I should have listened to my mama, she saw through you from the start. But now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun you look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring day. It was a place not too dissimilar to this one, where I first saw your face. You look like home, sat all alone. I should have found somebody cheaper to chase. Tragically, nobody told me how expensive you would be. I lost more than money, dear. You knocked the swagger out of me. But now we're here
Regis Park amongst the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun, you look so lovely that I'm falling for you over again. Since I have nothing left to say, the moment. 지금 여러분께서는 전남대 방송국에서 보내드리는 CUB 에어라인 네 번째 편, 영국 런던 지역과 함께하고 계십니다. 계속해서 성경 씨의 영국 생활에 대해 이야기해 볼게요. 영국에서 생활하시면서 가장 힘드셨던 점은 무엇인가요? 현지 생활을 하면서 가장 힘들었던 점은 대중교통 체계에 적응하는 부분이었습니다. 런던은 대중교통이 잘 갖춰진 도시지만 지연이나 취소, 도로 상황에 따른 우회가 자주 발생해 이동할 때마다 예상치 못한 상황을 마주하는 경우가 많았습니다. 특히 지하철을 이용할 땐 지하에서 데이터가 잘 터지지 않아 길을 다시 찾는 데 어려움을 겪기도 했습니다. 또한 교통비가 상당히 비싼 편이라 체력이나 이동 동선, 여행 일정 등을 고려해 교통수단을 신중하게 선택해야 했습니다. 예를 들어 한 달 동안 무제한으로 이용할 수 있는 오이스터 카드를 구매하거나 컨택트리스 카드를 사용해 그때그때 요금을 지불하는 방법이 있는데요. 다만 두 번째 방법의 경우 지하철과 버스 간 환승이 적용되지 않아 이동 중에 문제가 생기면 추가 요금이 발생할 수 있다는 점도 부담이 되었습니다. 말씀을 들어보니 런던의 대중교통이 처음엔 적응하기 쉽지 않았을 것 같다는 생각이 듭니다. 특히 예상치 못한 지연이나 우회, 그리고 교통비까지 고려했던 점에서 현지 생활의 현실적인 어려움이 느껴지는데요. 그럼에도 그런 경험들이 오히려 스스로 문제를 해결해 나가는 과정이 됐을 것 같아요. 또 많은 분들이 궁금해하실 부분이 바로 비용일 것 같은데요. 성경 씨, 런던에서 생활하시는 동안 비용적인 측면에서 부담은 없으셨나요? 제가 단기 파견을 갔을 당시 파운드 환율이 약 2,000원에 가까웠고 런던의 물가도 전반적으로 높은 편이라 생활비에 대한 부담을 느끼기도 했습니다. 그래서 비용을 절약하기 위해 아침과 저녁 식사는 간단하게 장을 봐서 숙소에서 직접 해결했고 불필요한 지출을 줄이려고 노력했습니다. 또한 출국 전 환율이 내려갈 때마다 미리 환전을 해두었던 것이 실제 생활을 하는 데 있어 큰 도움이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 직접 식사를 해결하고 환율을 미리 고려해 준비하신 부분에서 꼼꼼하게 계약하신 모습이 대단하게 느껴집니다. 다음 이야기로 넘어가기 전에 노래 한 곡 듣고 올게요. 피터 그렉슨의 360. 승객 여러분, 지금부터 CUB 에어라인의 기내 면세 서비스를 안내해 드리겠습니다. 오늘은 런던 노선에 맞춰 특별히 준비된 상품 2유로 동전입니다. 유로는 유럽 여러 나라가 함께 사용하는 공동화폐죠. 대표적으로 프랑스와 독일, 스페인과 같은 나라들이 유로화폐를 사용하고 있습니다. 2유로 동전엔 성경 씨의 특별한 경험도 담겨 있는데요. 무슨 경험이었나요?
주말에 파리를 여행하던 중 버스 티켓이 만료되고 어플 결제까지 오류가 나면서 예상치 못한 상황에 놓이게 됐습니다. 당황하고 있던 그때 현지에서 알게 된 친구가 버스 요금으로 쓰라며 2유로 동전을 건네주었습니다. 그 작은 도움이 저에겐 크게 다가왔고 단순한 동전 이상의 의미를 지닌 소중한 기념품으로 남게 됐습니다. 그렇군요. 승객 여러분도 이번 면세 서비스를 통해 해외에서 마주하는 따뜻한 친절과 작은 배려의 순간들을 함께 느껴보시길 바랍니다. 다음은 긴 비행시간에 활력을 불어넣어줄 기내식 시간인데요. 잠깐이었지만 단기 파견 기간 동안 승경 씨에게 소중한 기억을 만들어준 파리의 감성을 노래 한 곡과 함께 느껴볼까요? Met someone at a club and he kissed her. Turns out it was that guy you hooked up with ages ago. Some wannabe Z-lister. And all the outfits were terrible. 2003 unbearable. Did you see the photos? No, I didn't, but thanks though. I'm so in love that I might stop breathing. Drew a map on your bedroom ceiling. No, I didn't see the news, cause we were somewhere else. Stumbled down pretend alleyways. Cheap wine, make believe it's champagne. I was taken by the view like we were in Paris. Like we were somewhere else. Like we were in Paris. Oh, we were somewhere else. Privacy sign on the door and on my page and on the whole world. Romance is not that if you keep it just yours. Levitate above all the messes made. Sit quiet by my side in the shade. And not the kind that's thrown. I mean the kind under where a tree has grown. I'm so in love that I might stop breathing. Drew a map on your bedroom ceiling. No, I didn't see the news, cause we were somewhere else. Stumbled down pretend alleyways. Cheap wine, make believe it's champagne. I was taken by the view like we were in Paris. Like we were somewhere else. Like we were in Paris. We were somewhere else. I wanna brainwash you into loving me forever. I wanna transport you to somewhere the culture's clever. Confess my truth in swooping, sloping, cursed letters. Let the only flashing lights. 오늘 저희가 준비한 기내식은 영국의 대표 음식 피시앤칩스입니다. 피시앤칩스는 1800년대 산업혁명 시기에 탄생한 음식으로 점차 국민 음식으로 발전했는데요. 오늘의 기내식에 승경 씨의 특별한 경험도 담겨 있다고 합니다. 어떤 경험인지 들어보고 오겠습니다. 처음엔 높은 물가와 영국 음식에 대한 편견 때문에 외식을 꺼리곤 했는데요. 그러던 중 뮤지컬을 보고 집으로 돌아가던 길에 한 번쯤은 경험해보자 라는 마음으로 들어간 식당에서 예상외로 정말 맛있는 피시앤칩스를 접하게 됐습니다. 그 경험을 계기로 생각이 완전히 바뀌었고 이후엔 미슐랭 식당을 2번이나 찾아갈 정도로 가장 좋아하는 영국 음식이 되었습니다. 한 번의 경험으로 인식이 완전히 바뀌었다는 게 정말 인상적이네요. 특히 뮤지컬을 보고 돌아가는 길에 만난 그 한 끼가 더 특별하게 기억에 남았을 것 같아요. 다음 이야기로 넘어가기 전 성령 씨의 추천곡 듣고 이어가 보겠습니다. 영국을 대표하는 밴드 오아시스의 원더월. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I
don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. 이제 어느덧 런던에 다 와가는데요. 성경씨, 단기 파견에 다녀온 지금 나 단기 파견 다녀오길 정말 잘했다 라고 느낀 순간이 언제였는지 기억하시나요? 무사히 인천공항에 도착했을 때입니다. 낯선 환경에서도 잘 적응하고 그 시간을 충분히 즐기며 행복한 추억을 쌓았다는 생각이 들어 뿌듯하고 감사한 마음이 들었습니다. 이후 일상으로 돌아와서도 그 경험이 큰 원동력이 되어 다녀오길 정말 잘했다고 느끼고 있습니다. 낯선 환경 속에서도 잘 적응하고 그 시간을 온전히 즐기셨다는 점이 정말 인상적인 것 같아요. 특히 귀국 공항에 도착했을 때 느꼈던 뿌듯함과 감사한 마음이 그 경험의 깊이를 더 잘 보여주는 것 같습니다. 마지막 질문으로 넘어가기 전 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. 라디오헤드의 하이 앤 드라이. Two jumps in a week, bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me high, don't leave me dry. 지금까지 성경씨의 소중한 단기 파견 이야기를 들어봤는데요. 성경씨, 마지막으로 탑승을 망설이는 분들께 해주고 싶은 말이 있다면 무엇일까요? 제가 영국에서 지내면서 가장 크게 느낀 건 결국 마음을 열고 경험해보는 것이 가장 중요하다는 점이었습니다. 처음엔 학교에서 배운 미국식 영어에 익숙해져 있었지만 다양한 국적의 친구들과 수업을 듣고 서로 다른 영어, 문화를 이해하고 존중하는 게 훨씬 중요하다는 걸 느끼게 됐습니다. 또 런던은 정말 다양한 사람들이 함께 살아가는 세계적인 도시지만 동시에 그 안에서 영국만의 전통과 자부심도 잘 지켜지고 있다는 점이 인상적이었습니다. 직접 사람들을 만나고 그들의 삶을 가까이에서 보면서 제가 가지고 있던 편견들도 자연스럽게 많이 사라졌던 것 같아요. 그래서 앞으로 해외에 나가게 될 분들께 꼭 말씀드리고 싶은 건 완벽하게 준비하려고 하기보단 열린 마음으로 다양한 경험을 받아들이는 자세가 더 중요하다는 것입니다. 막상 가보니 혼자 해외에 가는 막연한 두려움은 그곳을 어떤 마음으로 마주하느냐에 따라 달라지더라고요. 혼자 떠나는 게 두렵게 느껴질 수 있지만
저처럼 그곳에서 꼭 해보고 싶은 것들을 하나씩 떠올리며 준비하다 보면 그 두려움도 어느 순간 설렘으로 바뀌게 될 거예요. 두려움을 설렘으로 바꾸는 마음가짐. 우리가 마주한 순간은 마음을 어디에 두느냐에 따라 전혀 다른 세상이 펼쳐지는 것처럼 낯섦을 받아들이는 마음이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨닫습니다. 오늘 귀한 시간 내주신 성경씨 고맙습니다. 승객 여러분께 안내 말씀드립니다. CUB 에어라인 0304편은 잠시 후 오늘의 목적지 영국 런던에 도착합니다. 오늘 여행담을 들으며 나도 언젠간 저곳에 가보고 싶다 이런 마음 한 번쯤 떠올리셨을 텐데요. 그 마음이 바로 여행의 시작이라고 합니다. 오늘의 방송이 여러분의 선택에 작은 용기가 됐길 바랍니다. 저희 CUB 에어라인은 앞으로도 여러분의 설렘을 전하는 여행이 되겠습니다. 지금까지 함께해주신 이지원 PD, 김가희 엔지니어 수고 많으셨고요. 저는 기자 강승현이었습니다. Ladies and gentlemen, we have landed at London International Airport. Thank you for choosing CUB Airlines. We hope to see you again soon. 지금까지 여러분께서는 전대방송에서 보내드린 3월 26일 목요일의 저녁 방송을 들으셨습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.